الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويل لكل همزة لمزة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله الذي من علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. حمد الصلاة کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ رجب المرجب اور بالخصوص جمعۃ المبارک کے فیوز برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ معزز سامعین، جو رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس کی جو سب سے روشن تاریخ ہے وہ 27 رجب المرجب ہے، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اعجاز سے نوازا اور ایسے معجزے سے نوازا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان اور عظمت عطا فرمائی جو اس سے پہلے نہ کسی نبی کو ملی نہ کسی رسول کو ملی۔ جتنی بھی شانیں سابقہ انبیاء اور رسول کو ملی تھی وہ تمام کی تمام اپنے محبوب کے اندر جمع فرما دی، اور اس کے علاوہ ایسی شان بھی عطا فرمائی، ایسے معجزات بھی عطا فرمائے جو کسی اور نبی اور رسول کا حصہ نہیں بنے تھے۔ انہی معجزات میں سے ایک معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام کو اپنی معراج سے نوازا اور مختلف طریقوں سے نوازا، لیکن یہ جو طریقہ ہے، یہ جو انداز ہے، یہ جو فضیلت ہے، یہ صرف اور صرف اپنے نبی اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ جو پہلا اسٹیپ تھا، پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان تک، اور پھر ساتوں آسمانوں سے عرش اللہ اور اللہ کا دیدار، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی، دوزخ کا معائنہ کروایا، اور مختلف طبقات کو جو امت کے طبقات تھے ان کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور کس جرم کی کیا سزا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی معائنہ کروایا گیا۔ انہی
मुआज़ज़ाओं में से एक रिवायत पेश करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के पास से गुजरे जो मर्द और औरत अपनी छातियों के साथ लटके हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका ये मंजर देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाने लगे, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं जो अपनी छातियों के साथ लटके हुए हैं और इनको ये इतना खतरनाक और तकलीफ दे अजाब हो रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं, वो मर्द और औरतें हैं जो लोगों के मुंह पर ऐब लगाते थे और जब उनके पीठ पीछे होते थे तो उनकी बुराई बयान करते थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी एक दर्स दिया है। और जब हम कुरान पर गौर करते हैं तो कुरान भी हमें यही बतलाता है। फरमाया वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, फरमाया बर्बादी है उन लोगों के लिए जो किसी के मुंह पर ऐब लगाता है और जब पीठ पीछे होता है तो फिर उसकी बुराई बयान करता है। तो कुरान भी हमें बतलाता है कि वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, कि ऐसे लोगों के लिए बर्बादी है, ऐसे लोगों के लिए हलाकत है, ऐसे लोगों के लिए नाकामी है। और अगर हम इस गुनाह कबीरा को देखें तो हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा पाया जाता है कि जब हमारे सामने कोई आता है, हमारा कोई गुस्सा होता है, हमारा कोई जाती मफाद होता है, जाती मकसद होता है, कोई जाती रंजिश होती है, जाती हसद और खुब्स होता है, तो हमें अगर कोई और मौका मिले या ना मिले तो हमें जब ये मौका मिलता है, हमारे सामने आता है, तो हम उसकी इज्जत को पार कर देते हैं। हम उसका लिहाज नहीं रखते। किसी का मकाम, किसी का स्टेट, किसी की सीरत, किसी की फजीलत, तो हम उसके मुंह पे ऐब लगाना शुरू कर देते हैं। और जब वो पीठ पीछे होता है, चाहे जिस फील्ड का भी बंदा हो, तो हम उसकी बुराई बयान करना शुरू कर देते हैं। तो कुरान हमें बतलाता है और मेराज के वाक़े भी हमें ये वाक़या मिलता है कि ऐसे लोगों के लिए हलाकत है, ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। और अगर हम ऐसे लोगों पर गौर करें, ये ऐसे लोग नहीं थे कि ये नमाजें नहीं पढ़ते थे, ज़कात अदा नहीं करते थे और इसी तरह रोज़े नहीं रखते थे, हज उम्रा नहीं करते थे, सदकात और खैरात नहीं करते थे, ये सारे अमाल करते थे, लेकिन इनके अंदर ये बुराई पाई जाती थी कि वो जब उनके सामने कोई आता तो उसकी इज्जत का लिहाज नहीं रखते थे, उसके मकाम का लिहाज नहीं रखते थे और उनके मुंह पर ऐब लगाते थे। और जब पीठ पीछे चले जाते थे तो उनकी बुराइयां बयान करते थे, लोगों के सामने, लोगों के दिलों में उनकी नफरत पैदा करते थे। और कुरान हमें बतलाता है कि ऐसे लोगों के लिए बर्बादी है, हलाकत है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुनाह कबीरा से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।